ஹலோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த வீடியோ இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஃப்ரீ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ஜாதகங்கள் எனக்கு வந்திருக்கிறது. அதுல இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரஜினிகாந்த் ஹுசாராபாத், அவர் ஒருத்தர் தான் இங்கிலீஷ். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் ஹிஸ் ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு தமிழ்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. சரியா? இதில் ஒவ்வொருத்தர் முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வரேன். ஓகே. அவருடைய ஜாதக அமைப்புல 29/7/1978, 29/7/1978, 16:01 PM, Huzarabad. Is there a chance to buy a house? Okay. So, first and foremost, you are running a dasha of Jupiter, and the Jupiter is the fourth lord. It is placed in the Badakasthana, and Ketu is in the fourth house in your natal chart, and Rahu and Mars is aspecting as a drishti. So this all gives some clues that you already had encountered some kind of a major problem during this time with the finances. But if you are coming to an astrologer, you should be prepared to ask many questions, because otherwise there is no use. Because your horoscope says that you already had initiated with all kind of matters related to housing right now, because the moment the Jupiter Dasha with the Ketu Andhar Dasha started, that is from 5/10/2019 onwards, you already had initiated the process of going for a housing. But the problem in your horoscope is the Jupiter is a Badakasthana, is in the Badakasthana, and this particular Badakasthana planet, which is a fourth lord, is sitting in the seventh house, is not allowing to make your wishes to complete. And that particular Jupiter is aspecting the fourth house. And in the fourth house, there is some kind of a disappointment or sorrow has happened during the time of this particular time. So between 2017 to 2020, that disappointment should have occurred. And you have not given any input regarding that. You are only asking that whether I will get a house or blah, blah, blah. But this all has already happened. Between 2017 to 2020, there should be some kind of disappointment in terms of housing. There should be some kind of problems in the matters related to housing, etc. could have happened. So if you ask the astrologer clearly, then he can able to tell you something. Okay. And now if you notice, as per me, you cannot buy a house before 29/7/2020. So you should ask any question related to your housing matters only after that said things, and that too with an information about the disappointment and the sorrow or the suffering which you have encountered during this period. Okay. Only then you can able to proceed and ask me any questions related to your housing matters. Already I have seen that you have taken some steps for buying the houses between this set period, and you have to inform that first. Okay. And let me see your horoscope a bit more, since you have asked a question. Your horoscope is having one moment. Let me open my this thing. Okay. So your first problematic planet in your horoscope, in your three steps we are normally take in our Vedic astrology predictions, we take three tools. We first see what are all the planets which are in trouble in the chart. So in your horoscope, the first problematic planet is the moon. And the moon is your father, and he is placed in the sixth house. So it is giving some kind of obstacles related to your father in the horoscope. Okay. And this is the eighth lord for you. So it is bringing some kind of an obstacle related to loans or sudden money which is coming, actually inheritance rather, you can say. And the another problem which is making the planet which is making a sin is Rahu. So the Rahu has already joined the significator of houses, Mars. It is also an Aruda Lagna. It shows that you already have done some kind of sins which are related to your spouse, or your matters related to marriage, your spouse, etc. So each astrology is always like a Newton's law. Each and every action is having an equal and opposite reaction. So you have to check what you have done with your Rahu. So it is showing some kind of sin. So that is also there in your horoscope. And there is a punishment planet is Venus, and the Venus is Labha Bhava's lord, and Venus is your carrier, the person who is supposed to
work for you in the chart, and that particular person is in the 12th house from the Aruda Lagna, so which is not a good indication. And it is also the Venus is your the planet which has to go around to do work, and he is placed with Mercury, and he is placed with Saturn. It shows some kind of a difficulty in marriage and family life, etc. And so you have to see that aspect also. And the 4th house is strongly in the Dwara. There is some kind of a problem which is coming over to overcome related to finances, resources which is not available. And when you have arranged the resources, there is some kind of disappointment happened. So all these things would have happened in your chart when you ask a question related to property. Okay. So we are, many people have said to me already that we are completely shocked when we listen to your predictions, because so far they all have gone into the YouTube famous astrologers. They never come across the people who are having an expertise in Vedic astrology, who have tremendous knowledge on Panchanga, who is having a tremendous knowledge on the planets, who is having tremendous knowledge about the dashas. So nobody has confronted so far such an astrologer. So your chart is having some kind of deep trouble. You have to come and tell me, then only I can able to proceed, Mr. Rajinikanth. Okay, thank you very much. Okay, தமிழ் நண்பர்களே, இன்னைக்கு ஒருத்தர் இங்கிலீஷ்காரர் வந்துட்டாரு. ஸோ அவரோட முடிச்சுட்டு அடுத்தது கொஸ்டின் வந்து சக்தின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு. 27/6/1991 சக்தி. அந்த சக்தி எடுத்துருவோமா? சக்தி, உங்களுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப மொட்டையான கேள்வி. இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது எங்களுக்குமே திணறும். என்னடா என்ன பதில் சொல்றது இவருக்கு, ஃபியூச்சர் அப்படின்னு கேட்டாரு அப்படின்ட்டு. சரி, உங்களுடைய ஃபியூச்சருக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல இந்த ஜாதகருக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? இந்த 3 பிளானட் என்னங்கிறது உங்களுடைய ஜாதகத்துல பார்த்துருவோம். அதாவது முதல்ல எந்த ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுதும் ஏதாவது ஒரு பிளானட் வந்து நமக்கு வந்து முட்டுக்கட்டையாக இருப்பார்கள். உங்களுடைய ஜாதகத்துல உங்களுடைய லக்னம் வந்திருக்கிறது 27/6/1991 2:35 டூட்டி குறைன்னு கொடுத்தீங்க இல்லையா? உங்களுடைய லக்னம் வந்து மேஷ லக்னம். ராசி சந்திரன் இருக்கக்கூடிய ராசி வந்து மூல நட்சத்திரமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து தனுசு நட்சத்திரம், தனுசு ராசியில இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து முதல்ல எடுக்கக்கூடிய தடை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜாதகத்துல எடுக்கக்கூடிய முதல் தடை கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான் கொடுக்குறாரு. அவர் எங்க இருக்கிறாரு? 10ஆம் இடத்துல. அப்ப 10ஆம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்கும் பொழுது இந்த ஜாதகருக்கு தொழில்ல பல விதமான தடைகளும் தடைகள் மட்டும் இல்லாம யாருகிட்ட எல்லாம் வந்து தொழில் ரீதியாக பந்தப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நிறைய வந்து மாறுதல்களும் சேஞ்சஸும் அனுபவப்பட வேண்டி இருக்கிறது. எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் அதற்கான தடையும் கடின உழைப்பும் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இந்த ஜாதகர் இருக்க வேண்டும். அதனால அதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜாதகருக்கு அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. சோ இந்த ஜாதகருக்கு பாத்தீங்கன்னா 10ஆம் இடத்துல இந்த இவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால சரி தடையின் காரகரை 10ஆம் இடத்துல 10ஆம் இடத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு. சோ இந்த ஜாதகருக்கு இந்த சனி பகவான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்பா. சோ அவங்களுடைய அப்பாவுக்கு இந்த ஜாதகருக்கு என்ன ஆயிருக்கணுங்கிறது சொன்னாதான். சும்மா வந்து ஜோதிடத்துக்கு வரும்பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் உட்காரணும். அது என்னை மாதிரியான ஜோதிடர்கிட்ட வாக்கு கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்ன, கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக அமைந்துவிடும். அப்படி கேட்காது இருக்கிறதே நல்லது. ஏன்னா இப்ப நான் சொல்லும் போது நான் என்னுடைய பலன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? அதனாலதான். அப்ப உங்களுடைய இது வந்து ராஜா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஜாதகத்துல சுக்கிரன் ராஜாவாக இருக்கிறார். ராஜாவாக இருந்து 4ஆம் இடத்துல இருக்கிறார் சுக்கிரன். யாரு கூட? குரு, எக்ஸால்டட் குருவோட உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆனா உட்கார்ந்துருக்கிற ராஜாவோட இடம் இருக்கு இல்லையா, அவர் ராஜாவே வந்து எனிமி ஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்காரு. சரி, அதனால அங்கேயே வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் காட்டுது. 2வது இந்த ஜாதகருக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் பிரச்சனை. அப்ப ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருமணம், அவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் பேட்டர்ன் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். சரி, அடுத்தது பாவங்கள் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவருடைய ஜாதகத்துல சூரியன். அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 3ஆம் இடத்துல இருக்கிறார்.
அப்ப 3ஆம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது யாருக்கு பாவங்கள் செய்வார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாரெல்லாம் இவருடைய புத்திரர்கள், அதாவது குழந்தை, இவருக்கு திருமணம் ஆகி குழந்தை ஏற்பட்டது. அதாவது இப்ப எங்கிட்ட வரும் பொழுது திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆகவில்லையெல்லாம் நாங்க பார்க்க மாட்டோம். ஆகிவிட்டது அப்படிங்கிறது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நாங்க பலன் சொல்லுவோம். ஏன்னா நீங்க கேட்கல, நாங்க அதுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு டைமும் இல்ல. அப்ப இந்த சூரியன் வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல சூரியன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பையனுடைய புத்திரன், புத்திரனோ புத்திரியோ, அந்த புத்திரனோ புத்திரியோ இல்லைன்னா அவர்களை பின்தொடர்ந்து வருபவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாவங்கள் செய்து விடுவார் என்பதுதான். அது அந்த பாவங்களை செய்யாமல் இருக்க சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர். ஜூபிட்டர் வந்து இந்த ஜாதகருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஜூபிட்டர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அம்மா, மாத்ருகாரகர். மாத்ருகாரகர்னா அம்மா மட்டும் இல்ல. அதாவது அவருக்கு வந்து ஒரு மன அமைதியை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கிரகம் வந்து ஜூபிட்டர். அவர் வந்து உச்ச நிலையில் இருந்து அவரே பனிஷ்மெண்ட் ஆக இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்ப அது வேற, அவருடைய இமேஜ்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு அந்த 4ஆம் பாவத்துல. அப்ப இவருடைய இந்த 4ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாவத்துல வந்து வண்டி, வாகனம், வீடு, அம்மா, மனநிலைமை, அவர்களுடைய சந்தோஷம், இதை எல்லாத்தையும் கேள்விக்குறியாக வைத்து விடுகிறது. அப்ப இந்த ஜாதகருக்கு வந்து நிறைய ரெமெடி செய்ய வேண்டும் அம்மா. நீங்க யாரு கேட்டிருக்கீங்க? சக்தி கேட்டிருக்கீங்களா இல்ல சக்தியுடைய உறவினர் கேட்கிறீங்களான்னு தெரியல. பட் இந்த ஜாதகருக்கு இந்த 3 அமைப்புகளை வச்சு ராஜாவையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது, இந்த ராஜா கூடிய அந்த பனிஷ்மெண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூபிட்டர் உட்கார்ந்து இருப்பது நல்ல நிலைமையை காட்டவில்லை. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஜூபிட்டர் வந்து 9ஆம் பாவாதிபதியும் 10ஆம் 12வது பாவாதிபதியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூபிட்டர் வந்து பாக்கியத்தையும் பொருளாதார இழப்பையும் அம்மாக்கு பிரச்சனையும் அந்த ஜாதகருக்கு காட்டுகிறது. இன்னொன்று, இவருடைய தந்தையாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயே அவரும் அப்டக்கலாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய தொழில சில தடைகள் எல்லாம் வந்து இருக்கிறது. அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பல பிரச்சனைகள் வருகிறது. அது எல்லாம் என்ன என்பது கேட்டு நன்றாக தெரிந்து கொண்டு அதற்கு நிவர்த்தி காண வேண்டுமே ஒழிய இந்த ஜாதகருக்கு வேற கேட்கறதுக்கு ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை. அப்ப இது வந்து இந்த ஜாதகருக்கு கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும்னா, கொஞ்சம் நல்ல விதமா சொல்லி நல்ல நல்ல கைடன்ஸ்ல கொண்டு வந்து நல்ல குருவுடைய புத்திகள் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ஜாதகர் வந்து நல்ல நிலைமையில் வருவாரம்மா. அப்ப இப்ப நடக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனுடைய தசை இவருக்கு வந்து 9வது அதிபதியாக 9வது இடத்துல அந்த சந்திரன் வந்து தசை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த தசை நடத்தக்கூடிய அந்த சந்திரன் யாரு கூட போய் உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகு கூட போய் உட்கார்ந்து இருக்காரு. அப்ப இந்த டைம்ல வந்து இவருக்கு விரோதம் வரக்கூடிய சமயம். அப்ப அந்த சத்ருதை சத்ருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த இப்ப வந்து ஒன்று அவர் வந்து ஏதாவது வகையில வந்து யாகம் இருக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா வேள்வி நடத்துக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஒன்று 9ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாவத்துல தன்னுடைய தந்தையார், அவருடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் இவங்களை எல்லாம் குறிக்கக்கூடிய பாவம். ஹையர் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பாவம். தொழிலுக்கு 12வது பாவத்தில் இருப்பதனால தொழில் ரீதியாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, கேரியர் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், இல்லைன்னா கேரியர் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விரோதங்கள், இல்லைன்னா வழக்குகள், சண்டைகள், சச்சரவுகள், இதெல்லாம் இந்த இந்த பாவத்துல இந்த சந்திரன் ராகுவுடைய அமைப்புல காட்டுது. அப்ப அதையெல்லாம் என்னங்கிறது நீங்க சொல்லலாம். அப்படின்னா தான் நம்ம என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? சோ நீங்க இப்ப கேட்டதுக்கு இப்ப இந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். அப்ப நீங்க வந்து பர்த் வந்து சந்திர கிரகணத்தில் நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சந்திர கிரகணத்துல பிறக்கிறது வந்து ஓகே. ஆனா இந்த ஜாதகருக்கு என்னெல்லாம் பிளஸ் என்னெல்லாம் மைனஸ்ங்கிறது தான் முதல்ல பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பலன் சொல்ல வேண்டும். சரி, அடுத்தது வந்து யோகாம்பால்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. யோகாம்பால் சன்னுடைய ஃபியூச்சர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. வணக்கம் யோகாம்பால், உங்களுடைய 26 அக்டோபர் 2012 1/6ன்னு கேட்டிருக்கீங்க. 1/6ன்னு கொடுக்கும்போது எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்க, 1/6ன்னா அக்டோபர் 26 27ங்கிறது கரெக்டா சொல்லணும். இல்லைன்னா ஜாதகம் மாறி போயிடும். அம்பா சமுதிரம் அப்படிங்கும் போது கடக லக்னம், சந்திரனுடைய ராசி வந்து கும்பம், அதுதானான்னு பாத்துங்க. ஓகேங்களா? அது இருந்ததுன்னா கரெக்ட், ஜாதகம் கரெக்ட். அப்படி இல்லைன்னா பிரச்சனை. சரி, உங்களுடைய எடுப்புலயே வந்துமா உங்களுடைய கேள்வி வந்து ஒன்னாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கடக ராசியின் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் வந்து போய் அமர்ந்திருக்கும் இடம் வந்து மரணகாரக ஸ்தானமாக இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அப்ப அது வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டும். ரெண்டாவது வந்து இந்த ஜாதகருக்கு
முதல்ல வந்து ஆப்ஸ்டக்கிள், அதாவது எங்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல எடுத்தோடனே சுக்கிரன் தான் அதனுடைய தடையை உண்டு பண்ணக்கூடிய கிரகமாக விளங்குகிறார். அப்ப அந்த தடை வந்து சுக்கிரனாக இருக்கிறதுனால, அவர் சுக்கிரன் எங்க இருக்காருன்னா 3ஆம் பாவத்தில் இருக்காரு. அது 4ஆம் பாவத்துக்கு 12வது பாவம், அதுவே ஆரூடமாக அமைகிறதுனால இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அவருடைய இமேஜ் வந்து கெட்டு கிடக்கிறது இப்போ. 2வது, இவர் படிக்கக்கூடிய இடத்துல இவர் படிக்கிறாரா, அவருக்கு மனநிலையோ இல்லைன்னா ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸோ இருக்கோன்னு செக் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப அது என்னன்னே சொல்லலையே நீங்க. ஜோதிடர்கிட்ட வரும்போது கரெக்டா சொல்லணும் இல்லையா? இல்ல என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்களா? சும்மா ஒரு அம்ப போட்டு இவர் பாப்போம் எப்படி சொல்றான்ட்டு. பாப்போம் அப்படின்ட்டு. சரி. அடுத்தது எனிவே அவருடைய இதுக்கு வந்துமா நீங்க வந்து தடை இருக்கு இல்லையா, சுக்கிரனுடைய தடை காட்டுகிறது. 2வது வந்து சனி பகவான் வந்து அடுத்த பாவங்களை செய்யக்கூடிய சனி பகவான் வந்து 4ஆம் பாவத்துல இருந்து அந்த பாவத்திலேயே வந்து சூரியனும் சந்திரன் 2 பேரும், சூரியனும் சனி பகவான் 2 பேரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. 8ஆம் பாவாதிபதி 8ஆம் பாவாதிபதியில ஒரு போலாடு வந்து சனி பகவான், அவரும் 4வது பாவத்துல உட்கார்ந்து இருக்கனால வித்யா பாவம் வந்து கெட்டு கிடக்குது. வித்யா பாவத்துக்கு வந்து கெட்டு கிடப்பதனால அது கொஞ்சம் பிரச்சனையை காட்டுது. 2வது வந்து ஆரூட லக்னத்துல இருந்து 2ஆம் பாவங்கிறதுனால அது ஒரு பிரச்சனை தான். அப்ப உங்களுடைய சன்னுடைய ஜாதகத்தை எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறது, விரோதம் இருக்கிறது, டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய கிரகம் வந்து சூரியன். அவர் வந்து சூரியனே வந்து அந்த 4ஆம் பாவத்துல அமர்ந்து விடுகிறார். அப்ப இந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சூரியன் 4ஆம் பாவத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு. அப்ப இந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா வந்து இருக்கிறாரா? அப்புறம் அந்த 4ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாவத்துல அம்மாவுடைய பாவத்துல வந்து வித்யா பாவத்திலையும் வந்து இந்த சாட்டர்னும் சன்னும் 2 பேரும் வந்து பாவகிரகங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்துட்டாங்களே, அதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ராஜா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ராஜால இருந்து இந்த 12வது இடம், இந்த சனியும் சூரியனும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாதகருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்கிறது காட்டுதுமா யோகாம்பாள்மா. அப்ப அதை கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா அதற்கு வேண்டிய என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன ஏதுங்கிறது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? சரி. அடுத்தது முருகன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கீங்க. அக்டோபர் 10, 1994, 4:55 திருவண்ணாமலை. உங்களுடைய ஜாதகத்துல வந்து இது வந்து கன்னியா லக்னம், சந்திரன் இருக்கிறது மறைவு ஸ்தானத்துல, விருச்சக ராசியில, ஜேஷ்ட நட்சத்திரம், கேட்ட நட்சத்திரம்னு நினைக்கிறேன். கேட்ட நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்க. அதுவே உங்களுடைய ஆரூட லக்னமாகவும் அமைந்து விடுகிறது. சரி, உங்களுடைய ஜாதகத்துல 3 பிரச்சனை கிரகங்களை பார்த்து விட்டால் ஜாதகத்தை ஒரு விளவில் அமைத்து விடலாம். உங்களுடைய ராஜா யாருங்கிறதையும் பார்த்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய ராஜாவே வந்து சந்திரன் தான். அப்ப சந்திரன் ராஜாவாக வரும் பொழுது நிறைய ரொம்ப, அதாவது பாசக்கார பிள்ளை நீங்க. பாசம், கைண்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு. 2வது அந்த உங்களுடைய ஜாதகருக்கு வரக்கூடிய அந்த 3 பிரச்சனைகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல் பிரச்சனை வந்து சுக்கிரன். உங்க ஜாதகருக்கு எங்க இருக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, சுக்கிரன் வந்து 2ஆம் பாவத்துல இருக்கிறாரு. சரி, அந்த பாவத்துல சுக்கிரன் இருக்காரு. சுக்கிரன் இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சுக்கிரன் இருக்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த அதே இடத்துல தொழில் அமைய வேண்டிய கிரகங்கள் வந்து நிறைய பேர் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால ஒரு மிக்சட் மசாலாவா ஆயிருச்சு. அதனால தொழில்ல வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன். இதை எடுக்கலாம், அதை எடுக்கலாம், அதை செய்வதா இதை செய்வதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்கிறது வாழ்க்கையில். அதுல சந்திரன்ல இருந்து 12வது பாவத்துல வேற இந்த எத்தனை கிரகங்களும் 2ஆம் பாவத்துல இருப்பதனாலும் இவருக்கு வந்து சம்பாதிப்புக்கு முன்னாடி அது அதாவது வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிற குடும்பஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தானமும், வாக்குஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்திலையும் இவ்வளவு கிரகங்கள் இருப்பது அவ்வளவு நல்ல ஒரு அமைப்பு இல்லை. அதுலயே வந்து தொழில் அமைப்பு கூடிய கிரகங்கள் வந்து அதே இடத்துல இருக்கு. அதனால ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் அந்த ஜாதகருக்கு வருகிறதுதான் உண்மை. சரி, அதுல முதல் கிரகம் வந்து சுக்கிரன் பார்த்துட்டோமா. அடுத்த கிரகங்கள், பாவம் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான். அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரே வந்து தொழில் ஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டாரு அழகா. அப்ப அந்த இடங்கிறது 6ஆம் பாவம். அப்ப அந்த 6ஆம் பாவத்துல உங்களை பாவங்கள் செய்யக்கூடிய தூண்டி விட்டு அந்த பாவங்களை செய்ய வைப்பார்.
அப்ப அந்த பாவங்களை செய்யாமல் நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். அதுல வந்து உங்களுக்கு சாட்டன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய சாட்டன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸ். அப்போ உங்களை பின்பற்றி வரக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டேய் இதை பண்ணுடா, இதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதையும் கேட்டுக்கிறது. அப்புறம் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் அதை செய்யும் பொழுது அதுல வந்து துக்கங்கள் வருகிறது ப்ரொஃபஷன்ல. சரி, இனி பனிஷ்மெண்ட் யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? பனிஷ்மெண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த இவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல நான் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் தப்பா சொல்லிட்டேன். அதாவது உங்களுக்கு முதல்ல தடையை உண்டாக்கக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராகு. அவரும் வந்து அந்த 2ஆம் பாவத்துல தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. சரி. அதற்கடுத்தது வந்து பாவங்கள் செய்ய தூண்டுபவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சனி பகவான் இல்லப்பா, தப்பா சொல்லிட்டேன். ராகு வந்து உங்களுக்கு அவர் 2ஆம் பாவத்திலே உட்கார்ந்துருக்காரு. அடுத்தது பாவங்கள் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன். அவர் சுக்கிரன் தான் உங்களை வந்து உங்க ஜாதகருக்கு வேலை செய்து அங்கே இங்கேயும் ஓட வேண்டிய கிரகம். அவரே வந்து லாக் அவுட்ல இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 6ஓட லக்னத்துல இருந்து 12வது பாவத்துலயும் அந்த தொழிலை செய்ய வைக்கும் கிரகங்கள் அவர்களுடைய சேர்க்கை பெற்றிருப்பதனால ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன். இதை செய்யலாமா, அதை செய்யலாமா? அதனால இந்த மெர்க்குரி ராகு எல்லாம் வரும் பொழுது அதெல்லாம் ஐடி தொழில் ஈடுபட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் இதை செய்வோமா, அதை செய்வோம்னு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு எது செய்யறதுன்னு தெரியாம அலபாஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம். சரி. அதற்கு அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து 6ஆம் பாவத்துல விழுந்து விட்டது. அப்ப அந்த தொழில்ல ஏதோ ஒரு வகையில பனிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் மூலியமாகவே கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அதாவது உங்களை ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்களை சபார்டினேட்ஸ் சொல்லலாம், ஃபாலோவர்ஸ் சொல்லலாம், இல்லைன்னா உங்களை உங்களை பின்தொடர்ந்து வருபவர்களுடைய அதை அவர்களாகவும் சொல்லலாம். இவங்க எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்ல இருக்காங்க. ராஜால இருந்து 4ஆம் பாவத்துல அந்த பனிஷ்மெண்ட் வருவதனால உங்களுடைய ஆத்மாக்கு வந்து ஒரு மன திருப்தியே இருக்காது. எப்பவுமே ஒரு சோகம், ஒரு பிரச்சனையாகவே உங்களுடைய சூழல் காணப்படும். அப்ப உங்களுடைய ஜாதகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஸ்டடி செய்யக்கூடிய ஜாதகம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய தொழில் அமைப்பு அப்படிங்கிறது அந்த 2ஆம் பாவத்துல தான் இருக்குது. சீக்ரெட் மொத்தம். அப்ப அந்த சீக்ரெட் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த 2ஆம் பாவத்தை ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஸ்டடி செய்து போட வேண்டும். அப்படிங்கும்போது தான் அந்த பாவத்திற்கு ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியும். 2வது உங்களுடைய தசாம்ச கட்டத்தை பார்க்கும் பொழுதும் உங்களுடைய தசாம்சத்திலையும் வந்து கேத்து மட்டும்தான் தசாம்சத்துல கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறாரு. அப்ப அந்த கேத்துங்கிறவர் வந்து நார்மலா சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஃபீல்டு, ஐடி ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ல போகணும். மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருப்பாங்க கேத்துவ. அப்ப அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரியான நுண்ணறிவு, பொருட்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அந்த இதுல போகணும். 2வது கேத்து இருக்கிற இடம் வந்து ஸ்கார்பியோ அப்படிங்கறதுனால அவங்களுக்கு பொதுவே வந்து 2 வகையான நாலேஜ். ஒன்னு கெமிஸ்ட்ரி, ஐடி, சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாத்தையும் உள்ள ஒரு இடம் தான் அந்த ஸ்கார்பியோ. ஸ்கார்பியோங்கிறது ரிசர்ச் ஆல்சோ. அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னாதான் அந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு வருமா வராதா, அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கிளியரா கைடு பண்ண முடியும். உங்களுடைய ஜாதகத்துல இப்போ தொழில் என்று கேட்டாலே 4 வெரைட்டி தான் தொழில்ல வந்து கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்று வந்து புத்திசாலித்தனமாக செய்யக்கூடிய தொழில். 2வது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய தேக பலத்தை வைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில். 3வது தொழில் என்னன்னா வணிகம் செய்து பொழைக்க வேண்டும். 4வது வந்து வேலை செய்து கடின உழைப்பு மூலியமாக முன்னேற வேண்டும். இந்த 4 அமைப்புல உங்களுடைய ஜாதகம் வந்து கடின உழைப்பில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஜாதகம். அதை வந்து நீங்க வந்து என்ன வேணா திருப்பிய மறிச்சு போட்டாலும் அந்த கடின உழைப்புக்கே தான் வந்தாகணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்ண விரும்புறீங்க, அந்த பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், அதை கரெக்டா செஞ்சா தான் உங்களுடைய அந்த பர்டிகுலர் இடம் வந்து வரும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கிறது கரெக்டா சொல்லணும். இந்த துலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவே வந்து பிசினஸ், ட்ரேட் இந்த மாதிரியான இடம் ஆக்சுவலா அந்த துலாம். துலாம் அப்படின்னாலே மார்க்கெட் பிளேஸ்ன்னு அர்த்தம். அப்போ பிசினஸ் செய்ய வேண்டும், மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ் சேல்ஸ் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்லாம் நினைச்சு ஏதாவது அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? என்ன செய்யறீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க. ஓகே. அடுத்தது வந்து ஜெயசீலன் செல்லையா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்து திருமண தடை ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது, ஆவலுடன் நான் எதிர்பார்க்கிறேன், உங்களுடைய பதிலை நான் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஐயா வணக்கம்.
என் மேல நம்பிக்கை வச்சு கேட்டதற்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய ஜாதகத்துல எந்த ஒரு ஜாதகம், உங்க ஜாதகம்னு இல்லை, எந்த ஜாதகமே எடுத்தாலும் அந்த ஜாதகத்துல முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளுவது, நம்ம ஜாதகத்துல என்ன பிரச்சனைங்கிறது 3 கிரகங்கள் மூலியமாக ட்ரைபாட் டெக்னாலஜி என்னுடைய இதுல எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் எல்லாம் என்னை கூப்பிடுவதும் அது மாதிரிதான். ட்ரைபாட் டெக்னாலஜி அஸ்ட்ராலஜி பார்ப்பார் இவர் அப்படின்னு. அதுல கரெக்டா அதை வந்து காட்டி கொடுக்கும். 2வது, அவரவர்களுடைய ராஜாவை வைத்து நம்ம பலனை சொல்லிடுவோம். உங்களுடைய ராஜா வந்து உங்களுடைய பெண்ணுக்கு அமையக்கூடிய வந்திருக்கிற ராஜா வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் வந்திருக்காரு. சுக்கிரன் வரக்கூடிய எல்லா ஜாதகருக்குமே அவரவர்களுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல பிரச்சனை வரும். அப்ப இந்த பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இவர்களுக்கு வேற வகையில வெளித்தொடர்பு ஏற்பட்டு அவர்கள் கூட பந்தப்பட்டு அவர்களுடன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பதற்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இந்த நார்மலா இந்த கிங் வருபவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. சரி, அது வந்து ஒரு ஜென்ரலா வரக்கூடியது. அதனால நீங்க கவனமாக அந்த பெண்ணை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். 1. 2வது வந்து நம்ம முதல்ல எடுத்தோடனே போயிடுவோம். முதல்ல எடுக்கக்கூடிய தடை கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாதகத்துல சந்திரன். அப்ப அந்த சந்திரன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பெண்ணிற்கு வந்து தன்னுடைய சந்திரன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன் வந்து 10ஆம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. அவரே வந்து செவ்வாய் கூட போய் 2-7 அமைப்புல போய் அந்த உட்கார்ந்து இருக்கிறனாலையும் இது வந்து திருமணத்தை தடை என்பதை மிக அருமையாக துல்லியமாக காட்டுகிறது. அந்த இடமே வந்து கடக ராசியே வந்து ஆரூட லக்னமாகவும் இருப்பதனால இவர்களுக்கு திருமண தடை மிக மிக அதிகம் என்பதை நாம் வச்சுக்க வேண்டும். 1. 2வது, திருமண தடை வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன் யார் இவருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் வந்து இவருக்கு தன்னுடைய பிரதர் சிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க இல்லைன்னா குரு, இவங்க வந்து ஒரு முதல் தடையாக இருக்கிறார்கள். 2வது வந்து இந்த செவ்வாய் வந்து அந்த இடத்துல மறைவு ஸ்தானம் அவருக்கு. அந்த மறைவு ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் வந்து அவருடைய தாரம். அந்த தாரம் போய் ஒரு வகையான சந்திரன் கூட போய் ஒட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கு. அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எரர்னு சொல்லுவோம். கர்மத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய தடை. 1. 2வது, இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜாதகருக்கு பிரச்சனைங்கிறது முதல்ல தடையை வந்து நம்ம 3 சந்திரன் பார்த்துட்டோம். அப்ப இந்த பெண்ணிற்கு வந்து தன்னுடைய இமேஜும் அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப், அவர் யாரு கூட தொடர்பில் இருக்கிறாரோ அதை வந்து கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். அவர்கள் ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பதனாலே கூட வந்து சில சமயம் தடை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. அப்ப நீங்க தான் வந்து தந்தையாராக இருந்து நீங்க தான் வந்து அதை பார்த்து அதை கேட்டு அது என்னங்கிறத சால்வ் பண்ணணும். 1. சரி, அதற்கு அடுத்தது இந்த சுக்கிரனே வந்து இந்த ராஜா சுக்கிரனா வந்தாலும் இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 2வது, பாவங்கள் செய்ய தூண்டக்கூடிய கிரகம் வந்து லக்னத்திலே உட்கார்ந்துருக்கு. அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜா கூடயே உட்கார்ந்துருக்கு ராகு. ராகு வந்து அவர்களுடைய இவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், இந்த பெண்ணுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், அவர் யாருக்கெல்லாம் போய் அவர் கூட தொடர்பு கொள்கிறார்களோ அவங்களை எல்லாம் குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ராகு. ராகு வந்து இவருக்கு வந்து 5ஆம் பாவாதிபதி. இப்ப 5ஆம் பாவாதிபதி பொதுவே வந்து காதல் செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாகும். அதுவே வந்து ராஜா கூட சேர்ந்து ஒட்டி கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது. சரி, அதற்கு அடுத்தது மிகப்பெரிய பனிஷ்மெண்ட் யாரு கொடுக்குறான்னு பாத்தீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய கிரகமே சுக்கிரன் இந்த ஜாதகருக்கு. இந்த சுக்கிரன் தான் வந்து ஒவ்வொரு திருமணத்திற்கும் சுக்கிரனே மிக முக்கியமாக இன்றியமையாத இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம். அந்த கிரகத்திற்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்து விட்டது. 1. 2வது வந்து இந்த சுக்கிரனும் புதனும் சுக்கிரனும் ஜூபிட்டரும் லக்னமும் எல்லாரும் சேர்ந்து விசாக நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க. விசாக நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்து இருப்பதனால இந்த ஜாதகம் திருமண மேடை என்று சொன்னாலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து தடங்கள் ஏற்பட்டுவிடும். அப்ப இந்த ஜாதகருக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும், தொடர்ந்து ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாதகருக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த லக்ன பாவத்திற்கு நேர் எதிரடியாக இருக்கக்கூடிய பாவம் 7ஆம் பாவம். ஆனா லக்னத்திலேயே எவ்வளவு கிரகங்கள் 4 கிரகங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அதே கிரகத்துல தான் ராஜாவும் இருக்கிறார். அப்ப இந்த ராஜா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண்ணிற்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்பட வேண்டும், ஏதோ ஒரு வகையில வேறொரு
ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்பட வேண்டும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கணிப்பு. அப்ப அதை செய்தே ஆக வேண்டுமே. அப்ப நீங்க வந்து வேற ஏதோ மேரேஜ் எப்போனாலும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. அவங்க வந்து வேற ஏதோ ப்ரொசீஜர்ல வேற ஏதோ ரூட்ல போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அது என்ன ஏதுங்கிறத கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஜெயசெல்வன் அவர்களே. அதுவும் இல்லாம இப்ப சுக்கிரனுடைய தசை தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த சுக்கிரன் தான் பனிஷ்மெண்ட் கிரகம். அந்த பனிஷ்மெண்டாக இருக்கக்கூடிய கிரகமே வந்து கல்யாணத்தினுடைய மெயின் கரகரே அவர் தான். அவரே பிரச்சனையில மாட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விசாக நட்சத்திரம் வந்து எதை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நாங்கெல்லாம் என்ன சொல்றோம்னா, இறந்து போய் இருக்காங்க இல்லையா மனிதர்கள், இறந்து போய் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மூலமாக சில பிரச்சனைகளை இந்த ஜாதகர் வந்து சந்திக்கக்கூடும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. அதாவது பொதுவே வந்து இந்த மாதிரியான இந்த விசாக நட்சத்திரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்கேயோ பார்த்தேன். ஆமா, விசாக நட்சத்திரம் அப்போ எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கல்யாணம்னு எடுத்தாலே ஏதோ ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூனோ இல்லைன்னா மிகப்பெரிய தடங்களோ வந்து அந்த திருமணம் வந்து தொடர்ந்து தடைபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஜாதகருக்கான விதி. அப்படி எதுவுமே அமையவில்லை அப்படின்னா கடைசியில் திருமணம் ஆகும் பொழுது ஏதோ ஒரு வகையில ஆக்சிடென்டோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான வயலன்ஸ் நடந்து அதன் மூலியமாக அது திருமண தடையும் கொண்டு வந்து விடும். அதனால இந்த ஜாதகருக்கு வந்து ரொம்ப கிளவர்லி வந்து நீங்க நிறைய பரிகாரங்கள் செய்ய வேண்டும். அப்ப அந்த பரிகாரங்கள் செய்யத்தான் இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து நிவர்த்தி செய்ய முடியும். நீங்க என்ன ரிலிஜினல் பிராக்டிஸ்ன்னு எனக்கு தெரியல. அப்ப நீங்க என்ன மதத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்லாம் சேர்ந்து எனக்கு இமெயில்ல கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு பார்க்கும் பொழுது இது திருமணத்திற்கான மிகப்பெரிய தடையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஜாதகம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாதகி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அது ஏன் நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லல? அதை சொல்லி இல்லைன்னா அவங்க அதை முதல்ல கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அந்த தடையே வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் தடையே வந்து இந்த சந்திரன் தான் கொடுக்குறாரு. அந்த சந்திரன் வந்து அவருடைய நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய பிரதரோ சிஸ்டரோ இல்லைன்னா குருவோ தான் ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய இமேஜே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில தடையாகி இருக்கிறது. அது என்னங்கிறது பாருங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம கல்யாணம் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டுக்காரர்கள் வந்து நம்ம பெண்ணை பற்றி விசாரிப்பாங்க இல்லையா, அந்த விசாரிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய இமேஜ் வந்து கிளியராக இருந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க முன்னேறுவாங்க. அந்த ஸ்டெப்லயே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதுதான் ஜாதகம் காட்டுது. நான் ரொம்ப ஓப்பனா பேசுனாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பாத்துக்கங்க. அடுத்தது தாமரை செல்வி டீட்டெயிலே இல்லாம போட்டீங்களேம்மா. வெறும் 19/6/1976 மிச்சம் வச்சு நான் என்ன செய்யறது சொல்லுங்க? பார்க்க முடியாது. அதனால அதை நீங்க இது பண்ணிட்டு வரணும். ரெண்டாவது சக்தி சிவான்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கீங்க. சக்தி சிவா உங்களுடைய இதுல வந்து மென்டல் இஷ்யூஸ்ன்னு கேட்டிருக்க. சரி, அதை பார்த்துருவோம். இப்போ சக்தி சிவாக்கு வந்து லக்னம் வந்து துலாம், சந்திரன் வந்து இந்த ராசியில மூல நட்சத்திரத்துல, அப்ப தனுசு ராசியில சந்திரன். இதுதான ஜாதகம். பாத்துங்க. 27/11/1992 4:05 AM நீங்க தான் திருத்தி கொடுத்தீங்க. துட்டிக்குரியன். இப்படின்னா இந்த ஜாதகம் இப்படித்தானே இருக்கணும். கரெக்ட். அப்ப உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு டைரக்டா ராஜாவை பார்த்துருமா? ராஜா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீனஸ் வந்தாலே முதல்ல பிரச்சனையாச்சுப்பா. முதல்ல பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அப்புறம் முதல் பிரச்சனை வந்து இந்த ஜாதகருக்கு ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது காதல், கத்திரிக்காய், இதுல எல்லாம் பிரச்சனை வரும். பிரச்சனை வந்து பெண்கள் மூலியமாகவோ ஆப்போசிட் செக்ஸ் மூலியமாகவோ நமக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதன் மூலியமாக தன்னுடைய மனதையும் தன்னுடைய அம்மாவையும் சேர்த்து 2 பேர்த்தையும் சேர்த்து பிரச்சனையில் ஆழ்த்தி அவங்க 2 பேர்த்தையும் சங்கடத்தில் மூழ்கி அப்புறம் 2 பேரும் சேர்ந்து சண்டை சச்சரவு தடங்கள் எல்லாமே நடத்தி கொள்வார் என்பதுதான் இதனுடைய விதி. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ராஜா உட்கார்ந்து இருக்கும் இடத்துல இருந்து இந்த ராஜாவுக்கு 8வது அதிபதியாக சந்திரன் உட்காருவது மனநிலையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான். ராஜாக்கே மனநிலைக்கு சரியில்லை. சரி, இங்க அடுத்தது ஜாதகத்துல அந்த 3 கிரகங்கள் தடையக்கூடிய 3 கிரகங்கள் யாரு? உங்களுடைய ஜாதகத்துல முதல் ஏற்படக்கூடிய தடையே வந்து சுக்கிரன் தானே. அப்ப அந்த சுக்கிரனே ராஜாவே என்ன பண்ணிட்டாரு? இவரு கூட அம்மா கூட போய் உட்காந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டாரு. அப்ப முதல்ல உங்களுக்கு வந்து அம்மா கூட என்ன ரிலேஷன்ஷிப், உங்களுடைய ஹாப்பினஸ், உங்களுடைய மனநிலை எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஒன்று. ரெண்டாவது,
உங்களுடைய அடுத்த பாவம் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான். அவரு போய் எங்க உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா 4ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவத்துல. அதுவும் உங்களுக்கு அதாவது திருமணத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பாவத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். மனநிலையை உங்களுடைய மனநிலையை குறிக்கக்கூடிய பாவத்திலையும் அந்த சனி பகவானே உட்கார்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில சில பாவங்களை செய்ய வைத்து அந்த பாவங்கள் மூலியமாகவே உங்களுடைய 4ஆம் பாவம் பாதிக்கப்பட வேண்டும். அந்த 4ஆம் பாவம் பாதிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய கேரியர், நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் அதன் மூலியமாக பாதிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி பாதிக்கப்பட்டு ஒரு வகையில அது லாஸ் ஆகும் பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் மூலதாரமாக அது அமையும். அது வந்து உங்களுடைய ஆருட லக்னத்திலிருந்து அது 12வது பாவத்துல இருக்கிறதுனால அது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு அந்த திருமண தடையையும் இல்லைன்னா பார்ட்னர் கொண்டு வந்து அதற்கப்புறம் அதன் பார்ட்னர் வந்து சம்மதிக்க முடியாமையோ இல்லைன்னா கேரியர் மூலியமாகவோ பிரச்சனை வரும் என்பதுதான் இந்த ஜாதகருக்கு முதல் இது. உங்களுடைய ஜாதகத்துல 4க்கும் 10க்கும் ரெண்டு கிரகங்கள், 2 மேலபிக் பிளானட் உட்கார்ந்துருக்கு. ஒன்று சனி, ஒன்று செவ்வாய். அதன் காரணமாகவும் கூட பிரச்சனைகள் மிகப்பெரிய அளவுல வரலாம். சரி, அடுத்தது 5, 6. அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன். அந்த சூரியன் வந்து எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா 2ஆம் பாவத்திலேயே இருக்காரு. சூரியன் யாரு உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய அப்பா. அவர் கூட போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது மெர்க்குரி ஆக சொல்லக்கூடிய தாரம்னா உங்களுடைய பார்ட்னர். அவர் கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது ராகு என்று சொல்லக்கூடிய எனிமீஸ். இவங்க எல்லாம் போய் 2ஆம் பாவத்துல உட்கார்ந்து குடும்பத்திலேயே ஒரு கலகத்தையும் ஒரு குழப்பத்தையும் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தையும், அதே மாதிரி திருமணம், ரிலேஷன்ஷிப் போன்ற அமைப்புகளையும் சில பிரச்சனைகளையும் உண்டாக்கும் பொழுது மனநிலை குழம்பி போவதற்கான மிக அருமையாக வாய்ப்பு உள்ளது. 2வது, இந்த உங்களுடைய திதி வந்து கிருஷ்ண திருத்தியா. அந்த திருத்திய திதி போய் எங்க உட்கார்ந்து இருக்குன்னா செவ்வாய் போய் எங்க உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா 10ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய கடகத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்காரு, மறைவுஸ்தானம். அதுல வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு அடி வாங்கியிருக்காருங்கிறத காட்டுது. சோ நீங்க வந்து டைரக்டா மனநிலை சரியில்லைன்னு மட்டும் கேட்டா நாங்க என்ன இது பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்போம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? என்னை மாதிரியான ஜோதிடர்கள் கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. அதுல உங்களுடைய மனநிலையை பாதிக்கக்கூடிய இடம், உங்களுடைய மனநிலையை பாதித்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராகு தான். அந்த ராகு யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராகு வந்து 2ஆம் பாவத்திலேயே அதே தாரகாரகத்தினுடைய உட்கார்ந்து இருக்கிறனாலையும் அவரே வந்து சனி பகவான் கூட சூரிய பகவான் கூட அதாவது பனிஷ்மெண்ட் லார்டு கிட்டையும் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு இல்லை. அது என்ன காட்டுது அப்படின்னா தட் வில் கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் இதுன்னு காட்டுது. 2வது, சனி பகவானோட சூரிய பகவான் வந்து 2ஆம் பாவத்திலே உட்கார்ந்துருப்பது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுடைய லாப பாவத்தையே குழப்பி விட்டார் அவரு. குடும்ப பாவம், அதாவது உங்களுடைய பினான்சஸ், உங்களுடைய லாபம், இது எல்லாத்தையும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், சோசியல் சர்க்கிள், இது எல்லாத்தையும் அதுல லிங்க் ஆகுது. 2ஆம் பாவம்ங்கிறது உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய ஃபேமிலி. அந்த பாவத்துல 3 கிரகங்கள் யாரெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஒன்று உங்களுடைய அப்பா, இன்னொன்று உங்களுடைய தாரம் யாரு மெர்க்குரி தாரம், சன் சொல்லக்கூடிய அப்பா, ராகு அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த 2ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய குடும்ப பாவம் பாதிக்கப்பட்டது. 2வது, சந்திரன்ல இருந்து அந்த பாவம் 12வது இடமாகவும் ஆருடத்திலிருந்து 10ஆம் பாவம் இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் தேர்த்தி ஒரு வகையான கர்மாவை கொண்டு சென்று விட்டது என்பதுதான் உண்மை. இந்த ராஜால இருந்து 12வது பாவம் தான் இந்த பாவம். அப்படிங்கும்போது இது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுடைய மென்டல் இதை காட்டுது, ஸ்டேட்டஸை காட்டுது. இப்ப என்ன தசை நடக்குது? இப்ப தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறது மூன். அப்ப மூன் வந்து உங்களுடைய தசை நடத்தும் போது ராஜா கூட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது என்ன ஆகும்? ராஜா கூட 8ஆம் பாவாதிபதி சேர்ந்திருக்காரு. ராஜாவுடைய லக்னத்துல இருந்து 8ஆம் பாவாதிபதி சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? மென்டல் ப்ராப்ளம் தான். அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியுமான்னு தான் பார்க்கணும். இப்போ இனி அடுத்தது இது தப்பிக்கிறதுக்கு 27/5/2020 வரைக்கும் சந்திரனுடைய மகாதசையில சந்திரனுடைய அந்தரதசை தான் நடக்குது. அப்ப ராஜா கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு வகையான டிசீஸ் தான் அது, ஆக்சுவலா மென்டல் டிசீஸ். அந்த மென்டல் டிசீஸ் எதனால வந்தது? உங்களுடைய ஆத்மா பாதிக்கப்பட்டதுனால வந்தது. ஆத்மா எதனால பாதித்தது? ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமாக பாதிக்கக்கூடும். ஏன் அப்படின்னா அது வந்து 8ஆம் பாவாதிபதி, உங்களுடைய லக்னாதிபதியும் அவரே, 8ஆம் பாவாதிபதியும் அவரே. அப்படிங்கும் போது ஏதோ ஒரு வகையில ரிலேஷன்ஷிப் புரோக் ஆகிறதுக்கும், இல்லைன்னா 8ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவத்துல ஏதோ ஒரு வகையில மிகப்பெரிய ஒரு டிப்ரெஷன் வர்றதற்கும், இல்லைன்னா 8ஆம் பாவத்துல வரக்கூடிய மென்டல் ப்ராப்ளத்தையும் இல்லை டிசீஸையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு பாவமாகவும் இருப்பதனால இது 5ஆம் மாசம் 2020 வரைக்கும் தொடரணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அப்ப 5ஆம் மாசம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப 6வது மாசம் எல்லாம் நடக்குது.
சரி, அப்ப 6ஆம் பாவத்திலயும் ஏன் இப்படி நடக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நடத்தி கொண்டிருக்கும் அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து மார்ஸ். அப்ப மார்ஸ் வந்து அடுத்தது 3 மார்ஸும் காம்பினேஷன். சரி, அவங்க 2 பேரும் காம்பினேஷன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய 5ஆம் பாவத்துல ஆருடம் வந்து விடுகிறது. அந்த 5ஆம் பாவத்துல ஆருடம் வருவதனால, அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய இமேஜே வந்து டோட்டலாக இப்ப பாதிக்கப்படும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமாகன்னு சொல்லி முடிக்கிறேன். நீங்க மீதியெல்லாம் சொல்லி எனக்கு முடிங்க பாப்போம். அடுத்தது கலைவாணி. எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க கலைவாணி. வணக்கம். கலைவாணிக்கு குழந்தை இல்லை. சரி. எதுல என்ன பிரச்சனைன்னு பார்ப்போம் ஜாதகத்துல. கலைவாணி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய ஜாதகத்திலையும் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து பிரச்சனைக்குரியவர்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். முதல்ல உங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து விடுவோம். உங்களுடைய ஜாதகத்துல தனுசு ராசி, தனுசு லக்னம், சந்திரன் இருக்கும் இடம் வந்து கன்னியா லக்னம். அந்த கன்னியா லக்னமே ஆருட லக்னமாகவும் இருக்கிறது. அப்ப ஆருட லக்னம் இருக்கும் பொழுது ஆருட லக்னமே 8ஆம் பாவாதிபதி கூட சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? உங்க உங்க நீங்களே வெளியில போய் நான் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன், நான் கஷ்டத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு வெளியில போய் ஃபுல்லா உலகம் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப அதனால எல்லாரும் ஐயோ கலைவாணி, ஐயோ அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ பிரச்சனைமா, செம்ம பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். அப்ப நீங்களே அந்த இதை வந்து பரப்பிட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க. 1. 2, உங்களுடைய ராஜா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராஜா வந்து மெர்க்குரி. மெர்க்குரி வந்து குழப்பம். மெர்க்குரினாலே குழப்பம் இல்லையா? ராஜாவோட வீடியோ பாத்துட்டீங்களா கலைவாணி? அந்த ராஜா வந்து யாரு கூட போய் உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க, சுக்கிரன் கூட. சுக்கிரன் தான் வந்து முதல்ல பிளஸ்டிக் கொடுக்கணும். குழந்தை வருவதற்கு 2 பேர் கொடுக்கணும். ஒன்னு சூரியன், ஒன்று சுக்கிரன். சூரியன் பார்ப்போம், சுக்கிரன் 2 பேரும் சேர்ந்துதான் குழந்தையை கொடுக்க முடியும். சரி, உங்க ஜாதகத்துல முதல்ல அதுக்கெல்லாம் வருவோம். முதல்ல அந்த 3 ப்ராப்ளமேட்டிக் பிளானட்ஸ் யாருன்னு பார்ப்போம். முதல்ல ப்ராப்ளம் வந்து தடங்களை உண்டாக்கக்கூடிய முதல் பிளானட் உங்களுக்கு செவ்வாய். செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு புத்திரகாரகர், குழந்தையை உண்டாக்கக்கூடியவர். அதனால அவரே வந்து 6ஆம் பாவாதிபதியினுடைய ஆருடத்துல போய் 4ஆம் பாவத்துல, 5ஆம் பாவத்துக்கு 12வது பாவத்துல உட்கார்ந்து இருப்பதனால திரும்ப பயங்கரமான ஒரு தடையும், ஏதோ ஒரு வகையில அது ரோகமும் காட்டுகிறது. ரோகம் அப்படின்னா குழந்தை பெறுவதற்கான ரோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று. அப்ப அந்த ரோகத்தின் மூலியமாக உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு சென்று ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு போயிட்டு வரணும்னு அர்த்தம். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டி இருக்கும்னு அர்த்தம். ஏன்னா செவ்வாய்ங்கிறது 12வது அதிபதி கூட. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த செவ்வாய்க்கு ரோகம் வந்து ரோகத்தின் ஆருடம் வந்து விட்டது. அதுவே வந்து ஆருட லக்னத்துல இருந்து 7ஆம் பாவத்திலையும் வந்து விட்டதுனால அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசீஸாக அது கருதப்படுகிறது. என்ன, குழந்தை இல்லாதது. அப்ப அதற்கான வேலையை நீங்க கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து செஞ்சுட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் ஜாதகத்திலேயே இருக்கு. 2வது, ஏதோ ஒரு பாவங்கள் செய்தா தானே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள். அப்ப நம்ம பாவத்தை என்ன செய்து விட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய ஆருட லக்னமே பாவத்தில் இருக்கிறது. அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில மூன் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய ஜாதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள், உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்க யாரோ ஒருவர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சில பாவங்களை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த பாவங்கள் மூலியமாகவே உங்களுடைய இமேஜும் அதே பாவங்களை சேர்ந்து அந்த பாவத்திலிருந்து நேரிட்டு 7ஆம் பாவத்தில் அந்த 5ஆம் பாவாதிபதி ஆருட லக்னம் வந்து உங்களுடைய கன்னியா லக்னத்துல இருந்து நேர் பார்வையாக 7ஆம் பாவத்துல அந்த செவ்வாய் உட்கார்ந்து இருக்கனால இதெல்லாம் பிரச்சனை குழந்தை மூலியமாக காட்டுகிறது. அடுத்தது, பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தானே மெயின் பாஸ். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய ராகு உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான். இப்ப ராகு வந்து யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மெயின் பிளானட். அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து சனி பகவான் கூட சேர்ந்து இந்த 2ஆம் பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. 2ஆம் பாவம்ங்கிறது நம்ம திருமணம் ஆனதற்கு அப்புறம் குழந்தை பிறந்து குழந்தையெல்லாம் பெற்று அந்த குடும்பம் வளர வேண்டும். அந்த வளர வேண்டும்ங்கிற இடத்துல வந்து ராகு உட்கார்ந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காரு கம்ப்ளீட்டா. அவரே பனிஷ்மெண்டாகவும் மாறிவிட்டார். அந்த ராகு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய மாத்ரு, அம்மா. அம்மா மட்டும் இல்ல, உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் எல்லாமே சேர்ந்து. அப்ப உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமே என்பது வாழ்க்கையில பனிஷ்மெண்டாக மாறிவிட்டது. எவ்வளவு ஒரு பெரிய பாவம் பாருங்க. அப்புறம் அவர் கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறது சனி பகவான். சனி பகவான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய தாரம். அப்ப அந்த தாரமும் உங்களுடைய ஹாப்பினஸும் 2 பேரும் சேர்ந்து போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப 2 பேத்துக்குமே வந்து சந்தோஷமே இல்லை. எதனால? குடும்பத்துல. குடும்பம் எப்ப சந்தோஷமாகும்? இன்னொரு குழந்தை இல்லைன்னா அடிஷன் வரும் பொழுதுதான். அடிஷன் அப்படின்னா 2ஆம் பாவம் அப்படின்னா கூட்டல். அந்த கூட்டல் கூடும்
நான் ஏதோ ஒரு ஃபேமிலியில ஏதாவது ஒரு அடிஷன் கூடும் பொழுதுதான் பிரச்சனைகள் குறைந்து வரும். உங்களுடைய ஜாதகத்துல அது பிரச்சனை கூடுற இடத்துல அந்த ராகுவும் சேட்டனும் சேர்ந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா ராகு பிரீத்தி செய்ய வேண்டும் ஒன்று. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய 5வது பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவம் சந்திரன்ல இருந்து 8ஆம் பாவத்தில் இருப்பதனால அவர் என்ன பண்ணாலும் அந்த 2 பேர்த்தையும் சேர்ந்து எடுத்துட்டே இருக்காரு. இந்த 2 ரஜஸையும் சேர்த்து ரஜஸ் செய்யக்கூடிய 2 கிரகங்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரனும் புதனும். அவங்க 2 பேரும் கிரியேட் பண்ண முடியாம தடுத்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த ஜாதகருக்கு ஜோதிடம் மூலியமாகவும் ரெமெடி சொல்ல வேண்டுமா இல்லை இது செய்யுமான்னு கேட்டீங்கன்னா 2 இடத்துலயுமே உங்களுடைய ஜாதகத்துல ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ வந்து இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஹாரோஸ்கோப் தான். அப்போ வந்து நிறைய பிரயத்தனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் இந்த ஜாதகருக்கு குழந்தை பேர் என்பது. அடுத்தது இந்த தசை யார் நடத்துறாங்க? ராகு தசை. அப்பா முடிஞ்சு போச்சா? ராகு தான் பனிஷ்மெண்ட் லார்டு. அவரே வந்து 2ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவத்துல உட்கார்ந்து சாட்டன், அதாவது அதாவது நம்ம கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் மெரிட்டல் பிளஷர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அதை செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டும். அந்த இடத்திலேயே பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அப்ப உங்களுடைய ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுடைய இந்த செக்ஷுவாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை உருவமாக இருக்கிறது. இப்ப ராகுவும் மெர்க்குரியுடைய அந்தர்தசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த மெர்க்குரி வந்து எங்க இருக்காருன்னா 5ஆம் பாவத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு. அந்த 5ஆம் பாவாதிபதி 4ல போய் மறைந்து விட்டாரே. அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பலன் கிடைக்கவில்லை. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ராகுவும் மெர்க்குரியும் சேர்ந்து இருக்காங்க. இப்பவும் வந்து இந்த தசையும் கூட 2/10/2021 வரைக்குமா உங்களுக்கு வந்து இன்னமும் அந்த பலன் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கப்பெறல. அது வந்து இன்னமும் வந்து உங்களுக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதனுடைய முழு பலனை அனுபவிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் உண்மை. அப்ப இந்த ஜாதகருக்கு வந்து ஜோதிட ரீதியாகவும் மெடிக்கல் ரீதியாகவும் ரெமெடிஸ் தேவை. அதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது முறைப்படி செய்யும் பொழுதுதான் இந்த ஜாதிக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பு என்பது உண்டாகும். ஏன்னா இது வந்து சிவியர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஜாதகத்துல. ஒன்று, செவ்வாய் வந்து இருப்பது அந்த இடத்துல இருப்பது, அந்த செவ்வாயே தடங்கலாக இருப்பது, ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸாக இருக்கிறது அந்த ஜாதகத்துல. ரெண்டாவது அந்த ராஜாக்கு 5ஆம் பாவாதிபதி 12ல போய் மறையிறது பிரச்சனை தான், மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் அது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அது வந்து தொடர்ந்து வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்ஸும் லாஸும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய செலவு தான் நிறைய ஆகுது தவிர பாசிட்டிவாக நியூஸ் ஒன்றும் வரமாட்டேங்குது. இதே சிச்சுவேஷன் தான் 2/10/2021 வரைக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும் கலைவாணி. அது முடிந்து மறுபடியும் நீங்க கேட்க கேட்க நாங்களும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சரியா? இதை வந்து ஒரு என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம ஜாதகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும் இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து நீங்க என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஜாதகத்துல சில தடைகள் இருக்கிறது. அதுல முதல் தடை வந்து செவ்வாய். அப்ப செவ்வாய்னா உங்களுக்கு துர்கையை வழிபட வேண்டும். ராகுவுக்கு வந்து கீர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஏன்னா ராகு வந்து மிகப்பெரிய பிளாக்ல போய் உட்கார்ந்துருக்கார். 2ஆம் பாவத்துல அடிஷன் கொடுக்க முடியாம ஒரு பிளாக்ல உட்கார்ந்துருக்கனாலேயே ராகுக்கும் நிறைய பிரீத்தி செய்ய வேண்டும். ரெண்டாவது அந்த ராகு பிரீத்தி செய்யும் பொழுது இன்னொன்று, உங்களுடைய கணவர் கூட சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த ராகு காலம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ரெண்டாவது வந்து செவ்வாய் டேட் வந்து இந்த டியூஸ்டே இந்த மாதிரியான டேட்டை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுங்கள். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனை யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? அடுத்தது சந்திரன் எங்க இருக்காரு உங்களுடைய ஜாதகத்துல? இங்க இருக்காரு. அவருடைய அதாவது மண்டே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டேவும் டியூஸ்டேவையும் கம்ப்ளீட்டா அதை இது பண்ணிருங்க. சனிக்கிழமையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. மீதி நாள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரபிள் ஃபார் கிட்ஸ் நான் வச்சுங்க. அப்ப பாக்கி உள்ள டைம்ல தான் நீங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி ஃபார் தட் எல்லாமே பண்ணணும். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போறதாகட்டும், மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எது பண்றதா இருந்தாலும் இந்த 3 நாள்கள் ஒழித்து நீங்க செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இந்த 3 நாள்கள்ல செய்யக்கூடிய பலன் ஒன்றுமே பலிக்காது. புரியுதுங்களா? ஓகே. அடுத்தது லக்ஷ்மி ஸ்ரீ. லக்ஷ்மி ஸ்ரீ வந்து நீங்க வந்து என்ன மறுபடியும் கேட்க வைக்கிறீங்க. நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட சொல்றேன். நீங்க திருமணம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நாங்க பார்க்கிற முதல் இது வந்து என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா உங்களுடைய ராஜா. உங்களுடைய ராஜா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். உங்களுடைய ராஜா வந்து புதன். அந்த புதன் ராஜா வந்து 9வது பாவத்துல இருக்காரு.
சனியுடையும் ரெண்டு மேஜர் மேலிஃபிக்ஸ் 2 பேருடையும் சேர்ந்து அவருடைய பார்வையை பெற்றுக் கொள்கிறார். அது நல்ல அமைப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லதில்லை. ரெண்டாவது 6ஆம் பாவத்திலிருந்து 12வது பாவத்திலிருந்தும் அந்த பார்வை பெறுவது, ராஜாக்கு பெறுவது நல்ல ஒரு சிச்சுவேஷனே கிடைக்காது. ஒன்று, நல்ல ஒரு சிச்சுவேஷனே அல்ல. ஒன்று. ரெண்டாவது, திருமணம் என்று சொல்லுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பிளானட்ஸ்ல எதெல்லாம் ப்ராப்ளமேட்டிக் பிளானட்ஸ் பார்த்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுல முதல்ல தடையை உண்டாக்கக்கூடிய முதல் பிளானட் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய். இந்த செவ்வாய் எங்க இருக்கு? 12வது பாவத்துல. 12வது பாவத்துலன்னு சொல்லும் போது பார்ட்னர் கிடைக்காம பயங்கர திணறலாக இருக்க வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா, எங்க போனாலும் மெட்ரிமோனியில போட்டாலும், இங்க போட்டாலும், அங்க போட்டாலும், வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல சொல்லி வச்சாலும் இது கிடைக்கப்பதே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா, சோசியல் சப்போர்ட். அப்ப நம்ம வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல போனாலும் யாராவது உங்க ஜாதகத்தை எடுத்து பாஸ் பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரியான சப்போர்ட்டே உங்களுக்கு இல்லை. அந்த செவ்வாய் என்ன பண்றாருன்னா, 2ஆம் பாவாதிபதி 7வது பாவாதிபதி அந்த செவ்வாய் தான். அதுவே வந்து முட்டுக்கட்டையாக நிற்கிறாரு. ஒன்று. ராஜாவும் அதை பண்றாரு. ராஜாவும் உங்களுடைய ராஜாவும் என்ன பண்றாரு, அவருடைய பார்வையும் அந்த ராஜாவுக்கு விழுகுது. அப்படி விழுகும் போது அது நல்லது பார்வையான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு பாவம் செய்யக்கூடிய கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரன். அவர் வந்து ராஜா கூடயே போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க. அவர் எங்க இருக்காரு? 9வது பாவத்துல. அப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்துல உங்களுடைய ஃபாதர் வந்து ஏதோ ஒரு பாவங்கள் செய்திருக்க வேண்டும், இல்லைன்னா உங்களுடைய தந்தையார் வழிபட்டவர்கள் யாராவது செய்திருக்கணும் என்பதுதான் உண்மை. இன்னொன்று, பனிஷ்மெண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகு. ராகு எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ராகு தான் உங்களுடைய திதியுடைய, நீங்க பிறந்த திதி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அமாவாசையா. அந்த அமாவாசையை பனிஷ்மெண்ட் ஆக இருந்து அந்த ராகு 11வது பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாதகஸ்தானத்தில் இருப்பதனால இது மிகப்பெரிய ஒரு தடையை உண்டாக்கக்கூடிய, திருமண தடையை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம். அப்ப யாராவது ஒரு ஜோதிடர் வந்து உங்களுக்கு 2020 நடந்துவிடும், 2021 2019 எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து என்கிட்ட சொல்லுங்க. இந்த இந்த அந்த மாதிரி சொன்னவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க. டெஃபினட்டா நான் உங்களை, நீங்க தான் என்னுடைய சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறீங்கன்னா நான் சொல்லவே இல்லை. நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம் ஓப்பன், எனக்கு பேரெல்லாம் வேண்டாம், சொன்னாங்களா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. டேட்டு கொடுப்பவர்கள் யாரா இருந்தாலும் இந்த ஜாதகிக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனைங்கிறது கோடிட்டு காட்டி அது எல்லாத்தையும் சொல்லி அது என்னங்கிறது புரிய வைக்கணும் கரெக்டா. அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும். உங்களுடைய ஆருட லக்னத்துல இந்த ராகு 8ஆம் பாவத்துல இருக்கனால ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஹாரோஸ்கோப் ஃபார் மேரேஜ் இது ஆக்சுவலா. அப்ப இதை வந்து பயப்படலாம் வேண்டாம் லட்சுமி ஸ்ரீ. எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் லைஃப்ல. எல்லாத்தையும் மீறி நம்ம எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வரோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுலதான் நாங்களும் நீங்களும் எல்லாம் ஜாயிண்ட் பண்ணி கைகோர்த்து செல்ல வேண்டும் அந்த பாதையை நோக்கி. அதுதான் முக்கியமே தவிர ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது. அப்படி யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்க ஜாதகத்துல டெஃபினட்டா எங்கிட்ட கொண்டு வாங்க. உங்களுடைய ஜாதகத்துல நான் சொன்ன மாதிரி ராகு வந்து பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருப்பார். இப்ப ஜூபிட்டருடைய தசை நடக்கிறது. ஜூபிட்டர் வந்து ராகுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் பயங்கரமான பிரச்சனை 2 பேர்த்துக்கும். அப்ப ஜூபிட்டர்ல இருந்து ராகு 8ல உட்கார்ந்து இருக்காரு வேற. ரெண்டாவது, ராகுவுடைய அந்தரம் தான் நடக்குது. இப்போ விட்டுருவாரா? சும்மா விட மாட்டாரு. அப்ப என்ன நடக்கும்? 3/8/2021 வரைக்கும் திருமணம் என்பதையே வந்து எடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா அது வரைக்கும் கன்னியாவா தான் இருக்கணும்ட்டாங்க ஆல்ரெடி. அப்ப எங்களுடைய ஜோதிட சாஸ்திரத்துல கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. அப்ப இந்த குரு தசையில கல்யாணம் என்பது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. சரி, சனி தசை எடுத்துக்கிட்டாலும் சனி தசைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி what you should understand is always that there is a problem in your horoscope. ஏன், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்னதுதான். சனி தசையும் எடுத்துக்கிட்டா கூட சனி தசையிலையும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு அதெல்லாம் ஃபேவரபிளா இருக்கணும் இல்லையா? இந்த ராஜா வந்து நமக்கு ராஜாக்கு அப்ரூவல் வேணும். முதல்ல ராஜாவே அப்ரூவல் கொடுக்காம இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இருக்காது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க என்ன நடக்க வேண்டும் என்றால், அந்த சனி தசை வந்தாலும் நீங்கள் வந்து எல்லா குருமார்களையும் சேர்ந்து அலைன்னு அலைவீங்க. எல்லா குருமார்களும் சேர்ந்து ஒன்று ரெண்டா எல்லா குருமார்களையும் பார்த்துருவீங்க நீங்க ஆல்மோஸ்ட். ரெண்டாவது, அந்த சமயத்துல வந்து உங்களுடைய அப்பா அவரும் உங்களுக்கு குருவாக இருக்கக்கூடியவர்களும் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு பிரயத்தனம் செய்வாங்க அந்த திசையில. அப்படி செய்யும் பொழுதும் பலன் ஏற்பட்டு விடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு மீ அது உங்களுடைய ஜாதகத்துல சில நிவர்த்திகள் கடுமையாக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். நிறைய ரெமடியல் ஸ்டெப் ஒன் பை ஒன் ப்ரொசீஜர் ரீதியாக போய் செய்ய வேண்டும். செய்ததுக்கு பிறகுதான் திருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பு உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு வரும். அது வரைக்கும்
இந்த 2021 வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் வெரி கிளியர்லி தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அன்டில் த ஜூபிட்டர் தஷா. அண்ட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கமிங் Saturn தஷா ஆல்சோ, யூ ஹாவ் டு டேக் சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரெமடியல் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபார் யூ டு கெட் மேரிட். பிகாஸ் உங்களுடைய ராகு அப்படிங்கிறவர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஆகி அவரே பனிஷ்மெண்ட் ஆகி இருந்து அவரே தித்தியாகவும் இருப்பதனால இது ஒரு தோஷ ஜாதகம். ரெண்டாவது, அவரை உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் வந்து இந்த அக்னி ராசியில உட்கார்ந்து, அக்னி ராசியில உட்கார்ந்தது மட்டும் இல்லாம லக்னத்திற்கு பாதகஸ்தானத்திலும் இருப்பதனால ஒரு மிகப்பெரிய ரக்ஷையை செய்து கொள்ள வேண்டும் இவர்களுக்குன்னு அர்த்தம். ரக்ஷையை செய்யும் பொழுதுதான் இவர்களுக்கு திருமணம் ஆகும். இந்த ரக்ஷையை எப்படி செய்ய வேண்டும், அதற்கான மெத்தட்ஸ் என்ன, 1 by 1 ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான், ஒன்றும் பயப்படலாம் வேண்டாம். என்னடா எப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ப்ளீஸ். அப்போ உங்களுடைய திருமணத்திற்குன்னு ஒரு லக்னம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லக்னத்திற்கு உங்களோட அந்த லக்னம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த லக்னம் வந்து உங்களுக்கு தனுசு லக்னம். அந்த தனுசு லக்னத்துல இருந்து ராகு மரணகாரக ஸ்தானத்துல இருப்பாரு பாருங்க போய். அதனாலதான் அந்த பிரச்சனை தான் உங்களுடைய திருமணத்திற்கான பிளாக்கேடுக்கு மொத்த காரணமே. அப்ப அதை என்ன செய்ய வேண்டும், அதை ரொம்ப அழகாக நிவர்த்தி செய்து கொண்டு போக வேண்டும். அப்படி கொண்டு போகும்போதுதான் உங்களுக்கு திருமணம் என்பது நடக்கும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். நீங்க யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும், யாராவது ஒருத்தர் ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுத்தா கூட நீங்க எங்கிட்ட கொண்டு வாங்க சார், நீங்க தான் சொன்னீங்க நடக்காதுன்னு சொன்னீங்க, கிளியரா நடக்கவில்லை, நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, அதுதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வருவீங்க எங்கிட்ட. ஓகே, ஸோ நீங்க ரெமடிகள் செய்ய தயாராக இருந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸும் செய்வதாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நான் ஒன்றாக சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஓகே, நன்றி, வணக்கம். இதோட இந்த இது முடியுது. ஒன்ஸ் அகெயின் நான் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சில பேருக்கு என்னால சொல்ல முடியல, ஏன்னா டபுள் இன்னொரு வாட்டி கேட்டிருந்தீங்க. நாளைக்கு சில பேருக்கெல்லாம் இன்னைக்கு உள்ள பாக்கி எல்லாம் வந்து நாளைக்கு சொல்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஆல்ரெடி என்னுடைய டைம் ஆல்ரெடி எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டேன். அதனால என்னால மீண்டும் செயல்படுத்த முடியல. நாளைக்கு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன். நான் இன்னைக்கு சொன்ன இது பலன்களை எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்டவர்களுக்கு என்ன ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்து நீங்க எனக்கு பதில் சொன்னீங்கனாலே அதே நீங்க செய்யற ஒரு மிகப்பெரிய நான் சொன்னது எப்படி இருந்தது, நான் சொன்னது கரெக்ட் தானா அப்படி எல்லாம் பார்த்து சொல்ல வேண்டும். என்னுடைய ஜாதகத்துல இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன். நான் ஜாதகத்துல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் சொல்லுவேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலையும் இந்த 3 பிளானட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் இருக்கு இல்லையா, அதையும் அந்த ராஜாவையும் வைத்து ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுதுதான் கிறிஸ்டல் கிளியராக இந்த ஜாதகத்துல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அது இல்லாத வரைக்கும் இந்த கிரகம் அங்க இருந்ததுனால இப்படி, அந்த உச்சத்துல இருந்தா இப்படி, பாபத்தில் இருந்தால் அது நிவர்த்தி ஆகுது எப்படி, அப்படி எல்லாம் சொல்லி பலன் சொல்லி ஒண்ணுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ரெண்டாவது, இந்த ஆண்டு பலன் சொல்றாங்க பாருங்க, அது அதை விட பெரிய ஃபூலிஷ்னஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த டிரான்சிட் பலன் சொல்றாங்க இல்லையா, சனி பகவான் அங்க போயிட்டா நம்ம திடீர்னு வாழ்க்கையெல்லாம் மாறிவிடும் அப்படின்லாம் சொல்லி எத்தனை பேரெல்லாம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தீங்கப்பா. அதெல்லாம் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வந்து அவருடைய லைஃப் உடைய பேட்டர்னை வந்து கடவுள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு முன்னாடியே. அந்த தசையில் என்ன நடக்குமோ எப்ப முடியுமோ அவர் கிளியரா எழுதி வச்சிருக்காரு ஒன்னொன்னையும். அதன்படிதான் போகும். அதனால ஒவ்வொரு வருடமும் நார்மலா நீங்க ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தால் ஒவ்வொரு வருடமும் நல்ல ஜோதிடர்களை அணுகி அந்த வருடத்திற்கான பலனை எடுத்து அந்த வருடம் அவர் சொன்ன மாதிரி நடந்ததா என்பதை பார்த்து அதற்கப்புறம் அவர்கள்ட்ட தொடர்ந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். அல்லைன்னா சும்மா அப்படி இந்த டிரான்சிட்டை பார்த்துட்டு அதை பார்த்தாச்சு, இந்த வருஷம் அது வந்துடும் இது வந்துடும், ஏதாவது ஒண்ணு நடந்திருக்காது வரைக்கும். அப்படி நடந்தவர்களுக்கு ஏதாவது குருட்டாதிஷ்டமா இருக்கும். பட் எவ்வளவு பேருக்கு நடக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. அப்போ நீங்க இது மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நாளைக்கு என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய இது நாளைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான டாபிக் என்னன்னா, இது வரைக்கும் நிறைய ஜோதிடர்கிட்ட நீங்க போயிருப்பீங்க இல்லையா, உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து அதுல ஃபெயில்டு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கும். ஓகேவா, இவர் இப்படி சொன்னாரு நடக்கல, இவர் இப்படி சொன்னாரு அது மாதிரி நடக்கல. அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா 1-2 ஜாதகங்கள், அந்த ஜாதகங்களையும் நாளைக்கு எடுப்பேன். ஏன்னா இது இன்னைக்கு 4-5 ஜாதகங்கள் விட்டு போச்சு, அது இல்லாம ஒரு 2 ஜாதகம் நாளைக்கு எடுப்பேன். அப்ப இந்த வீடியோ பார்ப்பவர்கள் யார் எந்த ஜோதிடர் பேர்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, அந்த அகராதியில எனக்கு தேவையே இல்லை. எனக்கு வேண்டது என்னன்னா அவர் என்ன சொன்னார், எது நடைபெறவில்லை, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அந்த கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா ஒரு 2 பேர் கேட்கலாம். 2-3 ஜாதகங்கள் எடுப்பேன் நாளைக்கு. ஓகே, அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.